آپ دیکھ رہے ہیں دینک سویرا اور میں ہوں آپ کے ساتھ عبید ملک. میرے ساتھ ہے بھاجپا کے سپوکس پرسن الطاف ٹھاکر صاحب. کل محبوبہ مفتی اور غلام نبی آزاد نے ایک ٹویٹ کر کے بتایا کہ جو پلوامہ میں انسیڈنٹ پیش آیا مسجد میں، جیسے کہ آپ جے شری رام کے نعرے لگائیے، تو یہ کہاں تک سچ ہے؟ دیکھیے، جھوٹا پروپیگنڈا ہے. جھوٹ پھیلانے کی کوشش محبوبہ جی نے نفرت پھیلانے کی کوشش کی. 30 سال کی ملیٹنسی، جب یہاں پیک پہ ملیٹنسی تھی اور یہاں جب حالات کچھ ایسے خراب ہوئے تھے، تب بھی یہاں کی جو آرمی ہے، جو دنیا کی سب سے ڈسپلنڈ پارٹی ہے، تب بھی کبھی ایسا انسیڈنٹ نہیں ہوا. اب محبوبہ جی اپنا گراؤنڈ کھو چکے ہیں اور اب وہ مذہب کو بیس بنا کے، نفرت کو بیس بنا کے وہ اپنا گراؤنڈ گین کرنا چاہتی ہے. جس طرح سے کل انہوں نے پلوامہ کا حوالہ دے دیا ہے، نہ ہی لوکل لیول پہ اور نہ ہی گورنمنٹ لیول پہ کہیں اس بات کی تصدیق ہو رہی ہے. خالی انہوں نے نہیں، غلام نبی آزاد نے بھی دیا، عمر عبداللہ نے بھی دیا، کوئی اس پہ لوکل لیول پہ تصدیق نہیں ہو رہی ہے. اب جو پی ایچ ڈی کے ساتھ دونوں جو وابستہ ہے، چاہے وہ محبوبہ جی ہو چاہے عمر صاحب ہو، ان کے پاس اب کوئی ایشو رہا نہیں ہے. اب ایشو کریٹ کرنے کی کوشش کی اور وہ بھی نفرت اور مذہب کے نام پہ انہیں. اور جو یاترا آنے والی ہے، جس طرح سے خوش اسلوبی سے یاترا یہاں ہونے جا رہی ہے اور جس طرح سے وہاں کے انتظامات اور جس طرح سے یہاں کی جو میجارٹی کمیونٹی ہے، مسلم کمیونٹی ہے، جس طرح سے وہ خوش آمدید کے لیے تیار ہے اور یاترا کے جو آنے والی 1-2 دن میں یاترا شروع ہوئی ہے، اس یاترا کو ڈسٹرب کرنے کے لیے اور کشمیر میں حالات خراب کرنے کے لیے، تاکہ یہاں پھر پروٹیسٹس ہو، یہاں آگزنی ہو، یہاں پتھر بازی ہو، اس یاترا کو ڈسٹرب کرنے کے لیے ایک بار پھر محبوبہ جی نے وہی کمیونل کارڈ کھیلا اور نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے. جہاں تک انتظامیہ کا، الطاف صاحب آپ کہتے ہیں محبوبہ جی نے نفرت کا کارڈ کھیلا، نفرت پھیلانے کی کوشش کی ہے. بار بار بھاجپا کے کہیں ایک دعوے ہے کہ جب بھاجپا یہ کہتی ہے جو دیش کے خلاف ہے اس کو بخشا نہیں جائے گا. جب ایسے پولیٹیکل لیڈرز ایسے بیان دیتے ہیں، ایسے ٹویٹ کرتے ہیں، ان کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ اگر عام انسان کوئی ایسی بات کرتا تو اس کے اوپر ترنت ایکشن ہوگا. ایسے لوگوں کے اوپر ایکشن کیوں نہیں ہو؟ اگر یہ غلط ہے پھر ان کی سزا کیوں نہیں ہوتی؟ دیکھیے، قانون سب کے لیے برابر ہے. قانون میں کوئی کتنا بڑا ہی آدمی ہو، کتنا چھوٹا، سب کے لیے یکساں ہے. اور کل جو بدقسمتی سے جو نفرت پھیلانے کی کوشش کی، جس طرح سے جو کمیونل ہارمنی ہے، جس طرح سے بھائی چارہ یہاں جموں کشمیر کا بھائی چارہ ہے، اس بھائی چارے کو زخم پہنچانے کی کوشش کی ہے. گورنمنٹ نے بھی اس بات کو بڑی سیریسلی لے لیا اور سنجیدگی کے ساتھ اس کو سخت لے لیا ہے. اور جس طرح سے جن لیڈروں نے یا جن لوگوں نے ایک جھوٹا پروپیگنڈا کر کے، آج جب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج آئی ٹی کا دور ہے اور آج کہیں چھوٹا سے بھی انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کی ویڈیو بنتی ہے یا وائرل ہو جاتا ہے، تو ایسا کہیں دیکھنے کو نہیں. اور جس طرح سے ایک جھوٹا ٹویٹ کر کے محبوبہ جی نے پورے کشمیر میں آگ لگانے کی کوشش ہے. مجھے ہمیں امید ہے کہ گورنر انتظامیہ اس پہ ضرور کوئی ایکشن، اگر جھوٹا ہے تو ایکشن کیوں نہیں ہوتا؟ ہمیں امید ہے کہ جس طرح سے یہ نفرت اور خون خرابہ اور خون کی ہولی کھیلنے کی ایک بار پھر کوشش کی گئی ہے، کل جس طرح سے مسجد کا سہرا بنا گیا اور اسلام کا سہرا بنا کر اور دو مذہبوں، ہندو اور مسلمان مذہب کو آپس میں لڑانے کی کشمیر میں کوشش کی. اور سب سے بڑی بات ہے کہ 1-2 دن میں جب یاترا ہے یہاں شروع ہونے والی، اس یاترا کو ڈسٹرب کرنے کے لیے کل جو آگ لگانے کی کوشش کوئی، گورنمنٹ ضرور اس پہ ایکشن لے گی. انہوں نے اس ٹویٹ کو کیا ہے. گورنمنٹ اس جو بھائی چارہ یہاں ہندو مسلم کا بھائی چارہ ہے، اس کو کسی بھی صورت میں یہاں بگڑ نہیں دے گی. اور آج کے ڈیٹ میں یہ اب کسی بھی صورت میں برداشت نہیں کیا جائے کہ جموں کشمیر پھر آپ مذہب کے نام پہ سیاست کرے، آپ دین کے نام پہ سیاست کرے، آپ مختلف جو نفرت انگیز یا اشتعال انگیز بیانات ہیں ان پہ آپ سیاست کریں. یہ کسی بھی حال میں اجازت نہیں دی جائے گی. ان کے خلاف جس نے بھی یہ کیا ہے، چاہے محبوبہ جی ہو چاہے کتنا بھی بڑا ہو، گورنر انتظامیہ کو اس پہ ایکشن لینی چاہیے اور ترنت ایکشن لینی چاہیے، تاکہ جو جموں کشمیر میں جو اس وقت امن امان چل رہا ہے، جس طرح جموں کشمیر آج پرامن ماحول میں ہے، اس ماحول کو بگڑنے نہیں دینا چاہیے اور گورنر انتظامیہ کو اس کے خلاف سخت سے سخت ایکشن لینا چاہیے. سال بھاجپا کے پورے ہو گئے، سیلیبریٹ بھی آپ نے کیا. آج بھی عوام پریشان ہے، آج بھی ہم عام مدعوں کے اوپر لڑ رہے ہیں، روڈ، سڑک، پانی، جاب، بے روزگاری. 70 سال سے یہی ہو رہا. آپ کی سرکار نے کہا تھا ہم آئیں گے، بے روزگاری ختم ہوگی، نیا کشمیر ہوگا، وکاس ہوگا، ڈیولپمنٹ ہوگی. کیا لگتا ہے آج بھی نوجوان پریشان؟ دیکھیے، کچھ لوگوں کی عادت ہے ہمیشہ نیگیٹو جو کمپیننگ کر رہے ہیں، پتہ نہیں اس کے پیچھے کون سا ہاتھ ہے، ان کا پاکستان کا ہاتھ ہے یا اپوزیشن پارٹیوں کا ہاتھ ہے. سرکار آپ کی ہے، ایجنسیز آپ کی ہے، آپ کو تو سب کچھ پتا ہوگا نا. ایکشن کر لیجیے نا ان لوگوں کے اوپر، کرنے دیجیے نا. ایکشن کر لیجیے. جو نیگیٹو کمپیننگ ہمیشہ کرتے ہیں. دیکھیے، سڑکیں بھی بن رہی ہے، فلائی روز بن رہے ہیں، روڈیں بن رہی ہے، ایمپلائمنٹ بھی ہو رہی ہے. اور جہاں تک آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیے نا
टूरिज़्म किस हद तक बढ़ा है और उस टूरिज़्म के ज़रिए से कितने लोगों की एम्प्लॉयमेंट बढ़ी है। और जिस तरह से आज कामकाज बढ़ रहा है, जिस तरह आज आप देखिए ऑफिस खुली है, हड़तालें नहीं हो रही, कैलेंडर नहीं हो रही है और हर तरफ खुशहाली और अमन का माहौल है। G20 समिट यहाँ होना, इतने बड़े बड़े इवेंट्स होना, ये इस बात की गारंटी है कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, जम्मू कश्मीर में विकास हो रहा है, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो रहा है। अब कुछ ताकतें जो है, जो जिनको ये रास नहीं आता है कि जम्मू कश्मीर में अमन हो, जम्मू कश्मीर में डेवलपमेंट हो, जम्मू कश्मीर में तरक्की हो और जम्मू कश्मीर में खुशहाली आ जाए, जो ताकतें हैं जिनका इनके पीछे हाथ है, उनके खिलाफ भी निपटा जाएगा। वो ज़रूर इमरजेंसी सर्विसेज के एस्पिरेंट्स है, पिछले 6 महीने से सराफा एहतजाज, जम्मू भी गए, राणा साहब ने उनको आश्वासन भी दिला आपका काम हो जाएगा। 5 एग्ज़ाम आपके कार्यकाल में हो गए बीजेपी के दौर में, 5 में स्कैम निकले। आप कहते कि G20 सबमिट हो गया, उमर अब्दुल्ला कहते G20 एक तमाशा था। पहले एग्ज़ाम ऐसे होते थे तो ये जो पावर में रहते थे, जिन लोगों ने 70 साल तक यहाँ गवर्नमेंट की, वो ऐसे ही चलने देते। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की पॉलिसी है, हमने हमेशा करप्शन पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी अपनाई है। जहाँ जहाँ हमें लगा कि स्कैम्स हुए थे, क्योंकि अभी भी इनके ही बाबू कुर्सियों पर बैठे थे जिनकी आदत पड़ गई थी स्कैम करने के लिए, इसलिए गवर्नमेंट ने उन एग्ज़ाम्स को मनसूख कर दिया, उनको कालादम करार कर दिया, क्योंकि किसी भी सूरत में और किसी भी शेप में, किसी भी हालत में करप्शन बर्दाश्त नहीं की जाए। और जहाँ तक आप G20 की बात कर रही है, देखिए अगर मिलिटेंटों का कोई सम्मेलन होता, हुर्रियत का कोई सम्मेलन होता, दहशतगर्दों का कोई सम्मेलन होता, तब शायद उमर साहब उसको वेलकम करते। क्योंकि अब इन पार्टियों की काम ही रह गई है कि पाकिस्तान बेस्ड पॉलिटिक्स करना और मिलिटेंटों की पॉलिटिक्स करना, इनकी मर्जी। ये दुनिया के 20 जो अजीम तरीन मुल्क है, जो जिनका इकानमी में 80% जो इनका कंट्रीब्यूट है वर्ल्ड में, वो मुल्क यहाँ के टूरिज़्म को बढ़ाने के लिए, यहाँ जो नेगेटिव अप्रोच बाहर चला गया था, जो नेगेटिव एडवाइजरी यहाँ से चली गई थी, वो नेगेटिव एडवाइजरी इससे ख़त्म हो गई और इससे जम्मू कश्मीर का टूरिज़्म और जम्मू कश्मीर की इकानमी है, वो जम्मू कश्मीर की इकानमी है, वो बूस्ट होने जा रही है। इसलिए उमर साहब हो या कोई और साहब हो, जिनको ये G20 तमाशा लगता है, उमर साहब ने पहले अपने वक्त में तो कभी ऐसे नहीं किया। उसके वक्त में तो सिर्फ शुपियन का एपिसोड हुआ, शुपियन का कांड हुआ, उसके वक्त में 116 नौजवानों की मौत हो गई, उसके वक्त में बुलेट्स चले, उसके टाइम में लाठीचार्ज चले, कैलेंडर हो रहे थे। और मुझे लगता है कि पाकिस्तान के अप्रोच में आकर जिस तरह से पाकिस्तान को इस बात से एलर्जी हो गई और पाकिस्तान ने बड़ी ज़बरदस्त मुखालफत की है, शायद पाकिस्तान की डायरेक्शन उमर साहब को होगी कि आप G20 समिट जो यहाँ पुरअमन तरीके से हो, इसकी आप मुखालफत करें। डॉक्टर साहब, आप जब कहते हैं इनके बाबूज ऑफिस में बैठे हैं जिन्होंने स्कैम किए हैं, जिन्होंने बड़े बड़े घोटाले किए हैं, उमर साहब का ऐसा बयान है, तभी मेरा पहले भी सवाल था, ऐसे लोगों के, अगर आपको ऐसे लोग पता है, ऐसे लोगों के ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता? उन बाबूज के ऊपर एक्शन क्यों नहीं होता जिनका दामन आज भी करप्शन से भरा हुआ? अगर आपके पास सब कुछ है, एजेंसीज है, हमारे पास टेक्नोलॉजीज है, हमारे पास सब कुछ है, भाजपा की सेंटर में भी हुकूमत, यहाँ पे भी लेफ्टिनेंट गवर्नर भाजपा की है, तो रोका किसने? साहब एक्शन कर लीजिए ना, खुलेआम लाइए उनको, लोगों के सामने लाइए, लोगों को भी पता चले कि उन्होंने डाके डाले। देखिए 130 से ज़्यादा जो गवर्नमेंट एम्प्लॉइज़ थे, ऑफिसर्स थे, जो करप्शन में मुलव्वस थे, उनको आहिस्ता आहिस्ता नौकरी से बर्खास्त किया गया। और आए रोज़ आप देख रहे हैं कि इनक्वायरी चल रही है और पूरी तरीके से इसकी जांच हो रही है कि कौन कौन ऑफिसर और कौन कौन इसमें मुलव्वस है। और जिस तरह से आपने देखा जो डेडवुड था, उस डेडवुड को भी बाहर निकाला गया और जो करप्ट लोग हैं, आहिस्ता आहिस्ता ये प्रोसेस तो चल रही है। और ठीक कुछ टाइम तो लगता है। देखिए 70 साल का नासूर आप 2 दिन या 3 दिन में आप ठीक नहीं कर सकते, टाइम चल रहा है। आहिस्ता आहिस्ता जो ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी जो जम्मू कश्मीर में आ रही है, ये और ज़्यादा बढ़ेगी और जम्मू कश्मीर करप्शन फ्री हो जाएगा। फायर सर्विस और फायर एंड इमरजेंसी एस्पिरेंट्स को इंसाफ मिलेगा जब हमारे स्टेट के प्रेसिडेंट जनाब रविंदर रैना जी उनकी वकालत कर रही है और ख़ुद उन्होंने LG इंतज़ामिया से हो, उनसे बात की है, गवर्नर साहब से बात की है और जितने भी लोगों से बात की है, आप यकीन मानिए अगर उसमें घोटाला हुआ, जिस तरह से बार बार जो एस्पिरेंट्स है और जिस तरह से वो घोटाले सामने ला रहे हैं, उनके साथ भी इंसाफ होगा और ज़रूर उनके साथ इंसाफ होगा। अगर नाइंसाफ़ी होगी तो ज़रूर इंसाफ होगा। भाजपा का दावा है नया कश्मीर होगा, नई सुबह होगी और किसी भी उस शख्स को नहीं बख्शा जाएगा जिसने स्कैम्स किए हैं, जिसने धांधलियां की है, वो कोई भी शख्स हो। ऐसा भाजपा के स्पोक्स पर्सन अल्ताफ ठाकुर जी का कहना है कि उनको बख्शा नहीं जाएगा। ट्रांसपेरेंसी ज़रूर हम लाएंगे और वक्त लगता है हर किसी चीज़ को सुधारने में, ठीक करने में। 70 साल की गंद एकदम से ठीक नहीं होगी, थोड़ा सा टाइम लगेगा। और कैमरामैन साहिल फिरदौस के साथ मैं उबाद मलिक, दैनिक सवेरा के लिए श्रीनगर से।